हाँ जी, सत श्री अकाल जी। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ है। ਕੀ ਸਥਾਨ है जी? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है जी, तो दूसरे स्थान से साडा देश भारत है जनसंख्या के पक्षों। अनपढ़ लोग समाज लिए प्रै संपत्ति की बजाय डैश बनते हैं, दायित्व यानी कि की बनते हैं, बोझ बनते हैं। सिंपली भाषा के क्या जान ਜਿਹੜੇ अनपढ़ लोग है पर संपत्ति की बजाय देश के उपर की है बोझ बनते हैं। ठीक है बेटा, दायित्व लिख सकते हैं। देश की जनसंख्या का आकार, इसकी कुशलता, विद्यक गुण, उत्पादਕਾਂ आदि कहाते हैं। ये सारे की है मनुखी साधन हैं। जे सी जनसंख्या का आकार, इसकी कुशलता, विद्यक गुण, उत्पादकता आदि की है मनुखी साधन हैं। डैश खेतर में कुदरती साधनों की वरतों करके उत्पादन किया जाता है। मुढ़ले खेतर दे विच, ठीक है जी, मुढ़ले खेतर में कुदरती साधनों की वरतों करके उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है आर्थिक क्रियावां फिलअप्स जी 5वीं साड़ी है। डैश क्रियावां वस्तुओं ते सेवावां के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो आर्थिक क्रियावां हैगियां जिहड़ियां वस्तुओं के उत्पादन ते उस दियां सेवावां दे विच जिहड़ी सहायता करदियां ने। अगे कुछ बहुत विकल्पी क्वेश्चन है जी। खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था में किस खेतर की उदाहरण है? तो ये मुढ़ले खेतर की उदाहरण है जी। अर्थव्यवस्था के खेतीबाड़ी खेतर में 5 ਤੋਂ 7 महीने बेरोजगार रहिंदे हैं। इस बेरोजगारी को की कहांगे? तो ये मौसमी बेरोजगारी है जी। जो 5 ਤੋਂ 7 महीने यानी कि मौसमी बेरोजगारी तो भाव की है कि साल के कुछ महीने काम मिलना, ठीक है, उसनूं असीं मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। तो क्वेश्चन सी है जो साडा इस लिखा हुआ है कि खेतीबाड़ी खेतर में 5 ਤੋਂ 7 महीने जो बेरोजगार रहिंदे हैं तो उन्होंने असीं बेरोजगार रहिंदे उन्होंने मौसमी बेरोजगारी का नाम है। भारत जनसंख्या की कार्यशीलता उम्र हद की है? कार्यशीलता का उम्र हद यानी कि काम करन दी जिहड़ी उम्र समर्था है वो 15 तो लैके 59 साल तक के बच्चों के लिए जिहड़ी कार्यशीलता, जे बच्चों लिए कह रहे हैं सारे व्यक्तियों के लिए 15 तो लैके 59 साल तक जिहड़ी कार्यशीलता उम्र हद है भारत दे विच। जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या तो 121 करोड़ 19 मिलियन, ठीक है, तो 121 करोड़ 19 मिलियन है जो जनसंख्या है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन अगे सी कुछ सही गलत है जोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो सही गलत दे विच सब तो पहला साडे कोले है जी एक गृहिणी अपने घर का काम करना, एक गृहिणी द्वारा अपने घर का काम करना आर्थिक क्रिया है। बिल्कुल गलत है जी। जो गृहिणी अपने घर का काम करती है तो अनार्थिक क्रिया है, वो आर्थिक क्रिया दे विच नहीं होएगा। आर्थिक क्रिया तो की भाव है कि आर्थिक क्रिया दे विच जदों असीं कोई पैसे कमाउण दे लई काम करते हैं तो उसनूं असीं आर्थिक क्रिया वजों लैंदे हैं। ठीक है, तो इत्थे जो गृहिणी है जानी कि घर दे विच अगर कोई स्त्री अपने घर का काम करती है तो उसनूं असीं आर्थिक क्रिया विच नहीं लवांगे। शहरों में ज़्यादा छुपी हुई बेरोजगारी है, ये भी गलत है जी। शहरों में ज़्यादातर पढ़ी लिखी बेरोजगारी होंदी है। मनुखी पूंजी में निवेश करने नाल देश विकसित होंदा है। सही है जी, मनुखी पूंजी में निवेश करने नाल देश है जिहड़ा विकसित होंदा है। अर्थव्यवस्था के विकास लई एक देश की जनसंख्या का सेहतमंद होना जरूरी है। बिल्कुल सही है जी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए देश की जनसंख्या का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। साल 1951 तो 51 तो लैके 2011 तक भारत की साक्षरता दर में वाधा होया है। बिल्कुल सही है जी। भारत की जी साक्षरता दर है 1951 तो लैके 2011 तक लगातार जी बढ़ती ही गई है। तो अगे छोटे उत्तरों वाले प्रश्न इस तरह दो कुदरती साधनों के नाम लिखो तो हवा तो खनिज जो कुदरती साधन है। तो कुदरती साधनों बारे जानकारी दे दईए। जो कुदरत द्वारा सानू साधन दिते गए प्रोवाइड किए गए उन्होंने असीं कुदरती साधन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है जर्मनी ते जापान जहे देशों ने तेज़ी नाल आर्थिक विकास किवें कीता है? जर्मनी ते जापान वर्गे देशों ने मनुखी पूंजी निर्माण में निवेश करके तेज़ आर्थिक विकास किया है। मनुखी पूंजी निर्माण में यानी कि मनुखों के पूंजी निर्माण में उन्होंने जो निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, इस नाल तेज़ी नाल आर्थिक विकास किया। आर्थिक क्रिया की हैं? आर्थिक क्रियावां वो क्रियावां हैं जो धन कमाउण दे उद्देश नाल कीतियां जांदियां हैं।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਖੰਡ ਦਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਕਾਟਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 2 ਆਧਾਰਕ। ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਵੈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ। तो ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੈ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਦਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੱਦ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1559 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣਨਾ, 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ 59 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਾਧਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਇਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਫੇਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ।